So next year, first thing, step number first, total design. Total design bending moment. MUX and MUY. So MUX and MUY is equal to किती दिली व्हॅल्यू आपल्याला सांगा व्हॅल्यू MX ची व्हॅल्यू दिलेली किती आहे 110 and 60 0 KNM and 60 हे दोन व्हॅल्यू गिवन आहे so this value given okay step number 2 what is step number 2 calculation of uniaxial moment capacities uniaxial moment capacities MUX1 and MUY1 okay कसे काढतो आपण सांगा व्हॅल्यू मला MUX1 आणि MUY1 how you are going to calculate for that first we are going to calculate the y parameter non-dimensional quantities about the y axis क्या होते थे first non-dimensional parameter non-dimensional parameter PU by FCK BD okay so this non-dimensional parameter quantity we are going to find out किती आहे याच्यामध्ये 1200 into 10⁻³ divided by what is FCK 20 B 400 and this is 400 so non-dimensional parameter quantity किती आली सांगा 0.375 किती क्वांटिटी आहे आपल्याला आता दुसरी गोष्ट काय सांगितलं तुम्हाला याच्यामध्ये which thing you are going to assume by Excel मध्ये आपल्याला जर MUX आणि MU1 काढायचं असेल तर काय करायला लागेल आपल्याला एक तर पॅरामीटर आपल्याला मिळालं बघा तुम्हाला काय सांगितलं होतं हे बघा काय सांगितलं होतं PU FCK BD कॅल्क्युलेट आणखी काय करायचं याच्यामध्ये which thing you are going to assume MU by FCK BD no which thing you have to assume percentage of steel we are going to assume okay म्हणून मी काय इथं करतो percentage of steel I am going to consider 1% step number second percentage of longitudinal steel assume 1% of gross area तर काय म्हणणार याच्यामध्ये मग मी percentage PT is equal to 1% of AG gross area okay so PT by FCK बरोबर नाही किती येणार ग्राफ मध्ये काय होतं माहिती नाही PT by FCK त्याचे कर्व आहेत अशा लाईन्स या लाईन्स आहेत माहिती सगळ्यांना ह्याच्या व्हॅल्यू दिले होत्या P by FCK is equal to समथिंग 0.2 0.3 असं होतं 0.00 वगैरे होतं तर याच्यामध्ये जर हे करायचं म्हणलं तर काय आलं पाहिजे 1 divided by
किती आलं पाहिजे एफसीके 20 म्हणजे किती आली तर व्हॅल्यू सांगा 0.2 आली ना 0.0 0.0 5 बरोबर आहे का 5 5 यायला पाहिजे 120 0.05 आता ह्याच्यात काय कन्सिडर करायचं आपल्याला डी डॅश आपल्याला माहित आहे का डी डॅश इथं कन्सिडर करतो थर्ड व्हॉट इज डी डॅश व्हॉट इज डी डॅश बोला आपल्याला डी डॅश बाय डी कशासाठी पाहिजे डी डॅश बाय डी एक्सटेन्शन बोर्ड हा डी डॅश किती कन्सिडर करणार assume ओके राईट assume d dash is equal to काय d dash म्हणजे काय कोण सांगितलं आन्सर व्हॉट इज यू अंडरस्टूड d dash means Sir, effective cover. effective what is mean by effective cover difference between effective cover and clear cover उद्या इंटर क्लास प्रश्न विचारतात बघा तुम्हाला बेसिक as a civil engineer tell me what is mean by effective cover what is mean by clear Cover cover means, sir, effective cover means center of the bar to the outermost part of the column, and the clear cover means end of the bar to the outermost part of the column. ओके व्हेरी गुड कोण सांगितलं ईश्वर कोणाचा आवाज आहे Oh, sir, sir. Okay, very good, Ishwar. Correct. So, if you are going to consider this is a column, from the center of the word to the outer face of column, this we are going to call as a D dash, effective cover. So, effective cover divided by overall depth, that ratio we want. So, if you are going to consider this is 50 and this D is 400, what will be this value? Tell me. Zero point 125. 125. So we are going to refer the graph 0.125 and based upon that we are going to calculate the quantities required quantities. So which graph we are going to refer now? काय करायचं मला सांगा आता now we are interested to calculate which values आपल्याला हे व्हॅल्यू काढायचे mu x1 and mu y1 these two values we have to find out. So for that which graph we are going to use? Sir, FY 415 असलेला आणि D dash by D 0.0125. SP16 आहे तुमच्याकडे डाउनलोड केला तुम्ही लोकांनी SP16. So we are going to refer now SP16. Wait a minute, I will share the SP16 with you people. किंवा एक काम करायच्या मध्ये कव्हर इफेक्टिव्ह कव्हर 40 कन्सिडर करा 40 आपलं कॅल्क्युलेशन इझी झालं जरा 40 कन्सिडर करा 40 कन्सिडर केल्यावर काय सांगा दॅट व्हॅल्यू शुड बी 0.110 तुम्हाला पहिल्या प्रमाणे सोपा घेतो
Okay, can you see the screen? Yes, sir. Okay, so now see here. Now we want to calculate the value of mu x1 and mu y1. For that, we have calculated non-dimensional parameter pu by fckbd, and we have assumed the percentage of steel. किती percentage assume केला आपण बघा? 1%. हे जर कव्हर 40 म्हणून कन्सिडर केलं तर किती आलं? 0.10. 0.10 d dash by d चा ग्राफ. Can you see here? d dash by d 0.1. आणि कुठलं ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट आहे? Sorry, स्टील कुठलं आहे? Fi 4 and 5. And still equally we are going to consider placed on the four side. चारी साइडनी जर आपण कन्सिडर केलं की स्टील आपण सेम ठेवणार आहे. सो फॉर दॅट वी आर गोइंग टू रेफर दिस ग्राफ. आता या ग्राफ मध्ये काय करायचं आपल्याला? दिस क्वांटिटी ऑलरेडी वी हॅव कॅल्क्युलेटेड PU by FCKBD आणि आपल्याला त्याच्यावरून वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट MU x1. आता MU x1 साठी PU FCKBD स्क्वेअर. आता ह्याच्यातली व्हॅल्यू बघा, कुठली व्हॅल्यू आलेली आपल्याला PU FCKBD पर्सेंटेज असतील किती आहे? 0.05. 0.05 चा ग्राफ आपल्याला बघायचं. कुठे सांगा मला पर्सेंटेज मध्ये? हे दिसतं सगळ्यांना? सी हियर P by FCK is equal to something. P by FCK already we have calculated. See here PT by FCK 1 by 20. 1% स्टील आपण अज्युम केलं 1 by 20, so 0.05. त्याची लाईन कुठे येईल मला सांगा? 0.05 ची ह्याच्यामध्ये आला पाहिजे ना? 0.04 आणि 0.06 ह्याच्यामध्ये कुठे तर लाईन असली पाहिजे. करेक्ट. आणि दुसरी गोष्ट आपण कॅल्क्युलेट केली PU by FCKBD. सो व्हॅल्यू ऑफ PU by FCKBD किती काढल्या? हाऊ मच क्वांटिटी व्हॅल्यू वी हॅव कॅल्क्युलेटेड? हे बघा PU by FCKBD 0.375. 0.375 ची व्हॅल्यू बघायची आपल्याला. इथं कुठे 0.375 बघा इथं. हे पॉइंट एक लाईन म्हणजे 0.2 चे. सो 0.32, 0.4, 0.46 आणि 0.38 ची लाईन इथे आपल्याला 375 आहे ना? 0.375 आपल्याकडे. सो 0.375 असेल तर त्या केस मध्ये याच्यामध्ये कुठेतरी यायला पाहिजे. इथून ही लाईन आणि कुठलं मॅच व्हायला पाहिजे? 0.5 चे म्हणजे इथं कुठेतरी. गेटिंग करेक्ट? कळतं सगळ्यांना काय म्हणतो ते? विथ आय एम ऑडिबल? कॅन यू सी द स्क्रीन? Yes, sir. ओके. आता बघा याच्यातलं 0.375 म्हणजे जे PU FCKBD काढलंय आपण हे 0.375 आणि पर्सेंटेजचा ग्राफ 0.005. बघा इथं हे आलं 0.375 इथं आलं आणि इकडचा जो ग्राफ आहे तो 0. म्हणजे या ठिकाणी कुठेतरी येईल इंटरॅक्शन या पॉइंट भोवती. ओके. इथं बघा या साईडला. मग या साईडला जर मात्र ही लाईन कुठे येते खाली बघायची तर किती व्हॅल्यू असेल लाईनची सांगा मला? ही व्हॅल्यू किती येईल? MU FCKBD स्क्वेअर ही व्हॅल्यू किती येईल या लाईनची? 0.8. सांगा. 0.08. 0.008. 0.008. म्हणून मी काय लिहू शकतो बघा इथं? बघा ह्याच्यात लाईन किती आहे माहिती आहे का? ही लाईन 0.2 ची आहे. 1 चे सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 0.01. 0.01 ची कसे काय? 0.01 तर इथं 0.1 इथं आहे. 0.1 कसं काय? ही लाईन इथं आहे 0.375 म्हणजे इथं आलं आणि इथलं ही लाईन म्हणजे याच्यामध्ये सर एक लाईन म्हणतो. 0.08 बरोबर ना? हो सर. 0.08. मग इथं लिहितो मी कुठली व्हॅल्यू आपल्याला 0.08 मिळाली. सो फ्रॉम चार्ट नंबर किती चार्ट नंबर आहे? सो फ्रॉम चार्ट नंबर 44. So from chart number 44, page number 129, SP16 कोड आहे. त्याच्यानुसार काय आलं आपल्याला बघा असं लिहितो मी MU x1 डिवायडेड बाय FCKBD स्क्वेअर. ही व्हॅल्यू किती आली? 0.08. आणि दुसरं काय? दुसऱ्या ऍक्सिसला हे असंच फॉर्म्युला का चेंज होईल? कॅन एनिवन टेल मी? दुसऱ्या ऍक्सिसला जर y ऍक्सिस कन्सिडर केला आपण, हा आपण x ऍक्सिस कन्सिडर केला, y ला फॉर्म्युल्यामध्ये काय चेंज होईल का? या
नाही सर. होणार. मोमेंट ऑफ इनर्शिया हे काय आहे? FCK BD स्क्वेअर. इथं काय येणार? FCK B स्क्वेअर इंटू D. डी. हा 0.08. पण याच्यामध्ये बी आणि डी ची व्हॅल्यू सेम आहेत ना? म्हणजे हे पण 400, हे पण 400, हे पण 400, हे पण 400 आहे. त्याच्यामुळे नेट इफेक्ट काय याच्यामध्ये सेम राहील. त्यामुळे काय लिहितो मी? इथं लिहितो असं MUX1 इज इक्वल टू MUY1 आणि ह्या जो पॅरामीटर साठी या साईडला मल्टिप्लाय करतो. किती येणार बघा? 0.08 इंटू त्याला मल्टिप्लाय करतो. कितीने मल्टिप्लाय करायचं? 20 इंटू 500 इंटू 500 स्क्वेअर. सांग किती आलं व्हॅल्यू MUX आणि MUY ची व्हॅल्यू? कळतं ना सगळ्यांना? काय करतो बघा. सर 400 येणार ना? हा सॉरी 400 आपलं 500 नाही आपलं 400. करेक्ट. 400चा कॉलम आपलं 500चा नाही. टेल मी द आन्सर मोमेंट. One zero 2.4 into 10⁶. 102.4. 4. 102.4 into 10⁶. kilonewton meter. बरोबर. बघा कन्फर्म करा आन्सर. कोण सांगितलं? दोन मुलींनी. श्रुतीचा गाव जर आणखी रेणुका. रेणुका श्रुती. ओके Shruti. बरोबर आहे सर. करेक्ट. आता आपल्याला मेन काय करायचं माहिती आहे तुम्हाला? विच फॉर्म्युला वी हॅव टू कॅल्क्युलेट. वी हॅव टू चेक वन थिंग. बघा हे सगळं चाललं याच्यासाठी. हा चेक घ्यायचा आपल्याला ऍज पर IS 4/6. त्यासाठी आपल्याला MUX गिवन आहे, MUY1 गिवन आहे. MUX वन कॅल्क्युलेट, MUY1 कॅल्क्युलेटेड. व्हॉट इज नेक्स्ट इन टू कॅल्क्युलेट? काय करायचं आपल्याला कॅल्क्युलेट आपल्याला? अल्फा एन. ओके. सो स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3. Calculation of alpha n value. Step number 3. Calculation of alpha n. Calculation of alpha n. काय करायला सांगितलं? फॉर्म्युला अल्फा एनचा फॉर्म्युला काय होता सांगा? PU/PUZ. करेक्ट ना? फ्रॉम IS 4/6 क्लॉज सांगा मला. कुठून मिळाला तुम्हाला फॉर्म्युला? ऍज पर IS 456 2000 क्लॉज नंबर आणि पेज नंबर सांगा. हा whether I'm audible. क्लॉज नंबर सांगा, पेज नंबर सांगा. IS 4/6 मधून अल्फा एन हा फॉर्म्युला कुठून आला? Hello sir. Page number 39.6, 39.6, page number page 71. number 71. 39.6, page number 71. So 70. from that we're going to get this value alpha n. So alpha n मध्ये PU/PUZ. त्याच क्लॉज मध्ये परत PU ची व्हॅल्यू मला सांगा किती आहे? How much value of PU we are going to consider? इथे जर बघा पेज नंबर 39 किंवा त्याच्यावर पेज नंबर 70 किंवा 71 ला सर PU ची व्हॅल्यू 0.4 FCK AC plus 0.67 0.4 FY FCK AC. AC
plus 0.67 FY ASC. FY ASC. Okay. And what is formula for PUZ? PUZ the formula 0.45 FCK point. plus 0.45 45 FCK Hmm. into AC Hmm. plus 0.75 FY into ASC. आता हे ASC कसं मिळणार आपल्याला? How to get value of ASC? सांगा. What is mean by ASC? Area of steel in compression. Area of steel in किती compression. किती consider केलं आपण? 1% of gross area. 1% of AG. 1% of AG. So ASC area of steel in concrete 1% of AG. AG म्हणजे काय? Gross area. Gross area of column 400 by 400. किती आलं सांगा? ASC area of steel in compression. सर PU ची व्हॅल्यू 0.4 येते सर. PU 0.4 FCK 0.45 नाही का? 0.4 आहे सर. हा. चेक करा बाकी फॉर्म्युला कोड मधला बघून सांगितलं नाही फॉर्म्युला 0.4 का 4.5 0.4 है सर. 0.4 येते सर. 0.4 FCK AC 0.67 FY AC इथं बरोबर आहे 0.45 PUZ. हो सर दुसरा Yes, प्रॉब्लेम. Yes sir. ओके सांगा AC सांगा एरिया ऑफ स्टील कॉम्प्रेशन. तर 1600 किती? 1600 1600 mm square. हे झालं ASC. Can you calculate value of AC? What does AC mean? area of concrete. काय AC? AC AG minus ASC. AG minus ASC. AC म्हणजे ग्रॉस एरिया पूर्ण एरियामध्ये स्टीलचा एरिया मायनस करा कॉन्क्रीटचा मिळेल तुम्हाला. सो AC इज इक्वल टू ग्रॉस एरिया 400 by 400 मायनस AC इज इक्वल टू एरिया ऑफ कॉन्क्रीट सांगा. One five eight four zero zero 158 8400 00 mm स्क्वेअर. चेक करा आन्सर बरोबर आहे का? mm square. Yes sir. Yes, sir. Now we are going to calculate value of alpha n. आता PU काढायची गरज नाही आपल्याला कारण PU ऑलरेडी वी हॅव त्यामुळे कॅल्क्युलेट करायची गरज नाही. For your information I have written these formulas, two formulas. PU value already they have given, so only we are going to put value of PU here, PU by PUZ. Okay, so alpha n is equal to PU किती होतो व्हॅल्यू दिला आपला 1200 का 1200. Yes sir. 1200. ओके डिवायडेड बाय PUZ ची व्हॅल्यू सांगा किती येते. PUZ चं कॅल्क्युलेशन करायला आपलं इथं इकडे करू. PUZ इज इक्वल टू 0.45 FCK AC plus 0.75 FY into ASC. So put the value here respective 0.45 into 20 into AC. Just we have calculated plus 0.75 into FY 415 into area of steel 1600. So tell me the value of PUZ is equal to 1923.6 kilonewton. 1923.6. काय तर रॉंग येतं. याला इंटू 10⁻³ करा. हे पण न्यूटन मध्ये ठेवू. हे सगळं न्यूटन मध्ये काढतोय आपण. किती आलं सांग मला. PU किती आलं पहिले. मला वाटलं अल्फा एन नाही बरोबर ठीक आहे. मला वाटलं अल्फा एन सांगितलंय. किती सांगा. कोण सांगितलं त्या आन्सर. Sir 1923 into 10⁻³ 1923.6
0.6 into 10 raised to 3. चेक करा आन्सर बरोबर आहे का? अदर दॅन दिस एनी Yes, बरोबर आहे sir. सर. बरोबर आहे. okay. Yes, sir. So this value put here 0.62. 1923.6 into 10 raised to 3. So alpha n is equal to 0.62. 0.62. point 62. आता आयएस कोड मध्ये काय दिलं माहिती आहे का? हाऊ यू आर गोइंग टू टेक द व्हॅल्यू ऑफ अल्फा एन. द अल्फा एन व्हॅल्यू शुड बी बिटवीन किती पाहिजे? 0.2 to 0.8. 1 to 2 मध्ये पाहिजे, बरोबर ना? 1 to 2 मध्ये पाहिजे. 1 कधी येणार? जर व्हॅल्यू 0.2 असेल तर, आणि 2 कधी येणार? 0.8 असेल तर. आता तुमची व्हॅल्यू किती आहे? 0.62. इंटरपोलेशन करून मला अल्फा एनची व्हॅल्यू सांगा. 1 पॉइंट किती येते बघा? 1.1 1 मध्ये किती येते सांगा. गेटिंग ना? अल्फा एन व्हॅल्यू आयएस काय म्हणते तुम्हाला? द व्हॅल्यू शुड बी बिटवीन 0.2 टू 0.8. पण ते जर 0.2 असेल तर मॅक्सिमम यू आर गोइंग टू कन्सिडर 1, आणि जर 0.8 असेल तर मॅक्सिमम यू आर गोइंग टू कन्सिडर 2. जर ह्याच्यामध्ये असेल तर इंटरपोलेशन करून टेल मी द व्हॅल्यू ऑफ अल्फा एन. 1.7 सर. 1.7 सर. 1.7. चेक करा आन्सर सगळ्यांची बरोबर आहे का? अल्फा एन व्हॅल्यू 0.17, सॉरी 1.7. Yes, sir. Correct. 1.7. आता काय करायचं आपल्याला? स्टेप नंबर 4, अल्फाची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला. स्टेप नंबर 4, चेक फॉर आरसी मेंबर. स्टेप नंबर 4, चेक फॉर आरसी मेंबर, किंवा असं म्हणून चेक फॉर ऍक्सियल लोड अँड बायऍक्सियल बेंडिंग. कुठला चेक घेणार ह्याच्यामध्ये? बायऍक्सियल बेंडिंग मध्ये विच चेक यू आर गोइंग टू टेक? टू सपोज mu(x) divided by mu(x1) plus mu(y) into mu(y1). This should be, sorry, equal to 1 or should be less than 1 असं पाहिजे. आणि याला ब्रॅकेट मध्ये काय रेस टू, परत काय होतं याला? रेस टू अल्फा एन and alpha n. We have all values. ह्याच्यातल्या सगळ्या व्हॅल्यू आपण काढल्या. हे तर गिवन आहे, mu(x), mu(y). We have calculated the value of mu(x1) and we have calculated the value of mu(y1), and we have to check that this value should be less than 1. पुट करा व्हॅल्यू, मला सांगा व्हॅल्यू. mu(x) ची व्हॅल्यू किती होती? गिवन व्हॅल्यू हा व्हॅल्यू सांगा. mu(x) गिवन उधर आहे मॉड्यूल 110. 110. ओके, हे आपण ह्याच्यामध्येच ठेवू. mu(x1) किती काढलं होतं? 102.4. 102.4 रेस टू अल्फा एन किती काढला तर व्हॅल्यू आपण 1.7. 1.7 प्लस mu(y1) किती व्हॅल्यू होतं गिवन? mu(y) 6. डिवाइडेड बाय, हे तर काढलेलं सेम आहे. 102.4 रेस टू 1.7. दिस शुड बी इक्वल टू और लेस दॅन 1. किती याला सांगा व्हॅल्यू मग? $1.53. 1.53.
ओके आहे का मग हे? 1.53. whether it is safe or not? Not Not safe. Not safe. No, sir. नॉट सेफ. मग काय करायला लागेल याच्यामध्ये आपल्याला? इथं hence it is not safe. इट इज नॉट सेफ. मग काय करायला लागेल याच्यामध्ये? याच्यामध्ये दुसरी गोष्ट असते, जर तुम्ही जेव्हा डिझाईन करता, एक तर गोष्ट तुम्ही करू शकता की याच्यामध्ये साईज कॉलमची वाढवू शकता, पण आपल्याला त्यांनी इथं साईज दिलेलं आहे प्रॉब्लेम मध्ये. सो वी आर गोइंग टू चेंज द पर्सेंटेज ऑफ स्टील. आपल्याला काय चेंज करायचं याच्यामध्ये? सो यू आर गोइंग टू चेंज द पर्सेंटेज ऑफ स्टील नाव. पर्सेंटेज ऑफ स्टील किती येतं आता? आपण किती कन्सिडर केलं होतं फर्स्ट टाइम? वी हॅव कन्सिडर द पर्सेंटेज ऑफ स्टील 1%. नाव इथं करा परत, हेन्स इट इज नॉट सेफ. रिवाइज द कॅल्क्युलेशन or revise the percentage of steel. So revise the percentage of steel. आता instead of 1% assume 2% स्टील, कारण 1% कमी व्हायला लागला याच्यामध्ये. ओके, अज्युम 2% स्टील. आता 2% जर स्टील केलं तर काय करायला लागेल आपल्याला? वन्स अगेन वी हॅव टू सी द ग्राफ. ग्राफ मध्ये बाकी कुठल्या कुठल्या गोष्टी चेंज होतील? पीटी बाय एफसीके हे आपण किती कन्सिडर करणार? 2% कन्सिडर करणार. मग 2 डिवाइड बाय 20 पीटी इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 20 किती आला? 0.1. 0.1. लास्ट टाइम कुठला ग्राफ रेफर केला होता आपण पर्सेंटेज साठी? 0.05 चा केला होता ना. आता 0.1 चा ग्राफ. मग 0.1 चा ग्राफ बघा, हे तर सेम आहे, FY15 हे रेशो सेम आहे याच्यामध्ये. आता याच्यामध्ये 0.05 बघितलं होतं आपण, 0.05 बघितलं होतं. आता 0.1 चा ग्राफ कुठे येतो? हे 0.8 इथं हा ग्राफ आहे. ओके, आणि पीयू बाय एफसीके तर व्हॅल्यू सेम, ते किती होती? 0.375 इथं होतं या साईडला. आणि जर तुम्ही इथं 0.1 पर्यंत गेलात तर किती येते व्हॅल्यू बघा, सांगा. हा ग्राफ इथं येईल, म्हणजे इथं एकदम जर व्हॅल्यू जर कन्सिडर केली याच्यामध्ये, तर हाऊ मच व्हॅल्यू यू आर गोइंग टू गेट? 0.8 इथे झालं, 0.8 ची लाईन ही आहे आणि 1 ची लाईन इथे आहे, म्हणजे 75 म्हणजे इथं. इथं जर तुम्ही लाईन कन्सिडर केलं तर किती यायला पाहिजे? हे ही लाईन यायला पाहिजे. मध्ये किती आलं? 0.3. 0.13 आलं का? 0.13. 0.13. 0.13. तर याला कन्सिडर करणार की पी बाय फॉर्म्युला त्यामध्ये MU FCK BD स्क्वेअर शुड बी इक्वल टू 0.13. बरोबर आहे. 0.13 जर कन्सिडर केलं तर मल्टिप्लाय करून व्हॅल्यू सांगा परत मला. MU X1 and MU Y1 is equal to 0.13 into FCK 20 B400 and D400 square. So MU X1 and MU Y1 ची व्हॅल्यू सांगा. या व्हॅल्यू जास्त व्हायला पाहिजेत, कारण की डिनॉमिनेटरला व्हॅल्यू आहेत ह्या जर जास्त झाल्या तर तुमचा रेशो कमी होईल. 166.4 kilonewton meter. 166.4 kilonewton. ओके. आफ्टर रिवाइजिंग द पर्सेंटेज ऑफ स्टील, म्हणजे स्टील वाढवलं आपण कॉलम मधले, तर आपल्याला 166.4 आलं. तर याच्यामध्ये पुटिंग द व्हॅल्यू हिअर, आता याच्यात ही व्हॅल्यू पुट करायचं.
अजून एक गोष्ट तुम्हाला हे चेंज करायला लागेल ना, पर्सेंटेज काय चेंज केलं आपण याच्यामध्ये. हा, यू हॅव टू कॅल्क्युलेट अगेन द व्हॅल्यू ऑफ यू झेड. इथं पर्सेंटेज किती करायचं रिवाइज केलं आपण, इथं 2% करणार आपण. इथं 2% केल्यानंतर किती येतं, 2 डिवाइड बाय 100 इंटू 400 बाय 400. याच्या डबल स्टील यायला पाहिजे. बघा चेक करा, एवढं येतं का 3200. आणि इथून पण जर 3200 केलं तुम्ही सेपरेट कॅल्क्युलेशन. हे किती येतं सांगा, एसी किती येतं, न्यू एसी रिवाइज 1.6815680 6800. 156800 mm स्क्वेअर. त्याला म्हणतो रिवाइज. रिवाइज हे जर रिवाइजची व्हॅल्यू परत इथं पुट केली मी याच्यामध्ये 156800 इथं पुट केलं तर पीयू जर किती सांगा व्हॅल्यू. आणि इथं पण चेंज व्हायला पाहिजे हे 3200 रिवाइज. हे व्हॅल्यू चेंज करून पीयू झेड ची व्हॅल्यू सांगा रिवाइज. किलो न्यूटन. किती, 2.40. 24 07.2 किलोमीटर. ओके. आता बेस्ड अपॉन दिस कॅल्क्युलेट व्हॅल्यू ऑफ अल्फा एन. इथं 1200 हजेरीच राहील. 2407.2 कॅन ही व्हॅल्यू इथं पुट करा इंटू 10⁻³ करा इंटू 10⁻³ इथे रिवाइज करून अल्फा एनची व्हॅल्यू सांगा मला रिवाइज. हे ट्रायल आहे बरं का, सेकंड ट्रायल मध्ये तुम्ही सेपरेट केलं तर चालेल. अल्फा एन रिवाइज 0.5 सर 5 रिवाइज. अल्फा एनची व्हॅल्यू सांगा आता मला. इथं रेंज तुम्हाला 0.2 टू 0.58 मध्ये 0.5 मध्ये घ्यायचं आहे. व्हॉट शुड द व्हॅल्यू ऑफ अल्फा एन रिवाइज. सर ऑब्वियसली 1.5. 1.5. 1.5. 5. आता 1.5 नवीन रिवाइज मिळालं तर आपल्याला हे आता फॉर्म्युल्यामध्ये टाकून आपण चेक करू परत नवीन फॉर्म्युल्यामध्ये. इथे लिहितो व्हॅल्यू मी MUX वी हॅव गॉट व्हॅल्यू न्यू. सो 110 डिवाइडेड बाय 166.4 raised to 1.5 plus 60 divided by 166.4 raised to 1.5. This value should be less than 1 or equal to 1. करून बघा आता. झिरो 0.75. ओके है हेच ओके. म्हणजे IS 456 प्रमाणे ह्या जो रेशो आहे तर तुम्ही पर्सेंट आता तुम्हाला आयडिया आली का बघा. जर स्टिक कॉलम मध्ये पर्सेंटेज ऑफ स्टील जर कमी असेल ना तर तो कॉलम तुम्हाला फेल दाखवतो. IS प्रमाणे काय पाहिजे, दिस रेशो शुड बी लेस दॅन 1. मग हे करण्यासाठी काय डिनॉमिनेटर जर वाढवायचं म्हणलं तर आपल्याला पर्सेंटेज ऑफ स्टील वाढवायच लागतील. सो दॅट्स वाय वी हॅव रिवाइज द पर्सेंटेज ऑफ स्टील अँड वी हॅव कन्सिडर 2% अँड देन वी हॅव गॉट दिस new value. And here we can say hence it is okay. Okay, where you have got this formula clause IS 456 2000
क्लॉज नंबर आणि पेज नंबर 39.6. 39.6. 9.6 आणि पेज नंबर 71. 71. So now after getting this percentage till which you have provided is okay. Next thing, calculation of reinforcement. So calculation of longitudinal reinforcement. Next step number 5. यात आपल्या as it is जे रिवाइज लास्ट टाइम मध्ये तेच कॅल्क्युलेशन परत तुम्हाला करायचे. So area of longitudinal steel. Step number 5. Area of longitudinal steel. Area of longitudinal steel. किती आहे ना? Area of longitudinal steel. Already we have calculated. किती आला? ASC 3200. 2% of gross area, that is 400 by 400. So ASC is equal to 3200 mm square. Provide करा number of bars required. Diameter assume इथे करा assume diameter of bar 25 mm करा 25 mm diameter. 25 के अंदर number of bars required. Number of bars required. 8 sir. किती झाले? 8. इथे करतो ASC टोटल Eight. तुमचं हे त्याच्यातनं pi by 4 into 5 square is equal to सांगा किती आला? 7 point something आला का बरोबर आहे त्याला? 6.51 8 na 8 number किती आला? 6.51 0.51. 6.51 numbers. याला राउंड ऑफ किती करायचं आपण? 8 numbers. 8 numbers. दिला hence provide 8 bars of 25 mm diameter as a longitudinal steel. As a longitudinal steel. हे झालं longitudinal steel. Next काय आलं पाहिजे? longitudinal steel झाल्यानंतर what is the next step in the column? काय आलं पाहिजे? Transverse steel. Okay. Transverse reinforcement किंवा transverse steel. Transverse steel. तर ट्रान्सफर स्टील मध्ये काय आलं पाहिजे? पहिल्यांदा काय करतो आपण? डायमीटर ऑफ लॅटरल टाइज. ओके. सो डायमीटर ऑफ लॅटरल टाइज सांगा कुठल्या कुठल्या गोष्टी बघतो पॅरामीटर्स मध्ये? पहिली गोष्ट the diameter should be 1/4 of largest diameter of longitude. diameter of longitudinal bar. हे जे हे लिहून ठेवत जा बरं का तुम्ही क्लॉजेस. आता प्रत्येक क्लॉज लिहित बसणार नाही मी. नेक्स्ट काय होतं त्याच्यामध्ये? 6 mm. या दोघातलं काय पाहिजे? whichever is more. Okay, ह्याच्यातलं whichever is more that we are going to consider. आणि दुसरं काय होतं ह्याच्यामध्ये? B, spacing of lateral ties. Spacing of lateral ties. किंवा दुसरं काय होतं त्याला काय म्हणतो आपण? pitch. त्याला म्हणतो आपण yes. spacing of lateral ties or pitch. याच्यामध्ये परत पॅरामीटर्स होते as per 6.
एस इज इक्वल टू काय होतं पहिली गोष्ट Least lateral Least dimension. lateral diameter. लॅटरल डायमेन्शन आणि सेकंड होतं याच्यामध्ये एस इज इक्वल टू काय होतं 16 into 16 smallest into diameter. 16 into smallest longitudinal bar. smallest longitudinal bar. आणि थर्ड काय होतं याच्यामध्ये एस इज इक्वल टू 300 300 mm. दोन्ही मधल्या गोष्टी हे करू बघा इथं 1/4 ऑफ हे होतं 1/4 किती येतं 1/4 ऑफ 20 mm किती आलं 5 mm आणि 6 सर mm 25 सर सॉरी हा 25 किती आलं हे 6.25. 6.25 6.25 provided 6.25 आणि इथं 6 mm किती प्रोव्हाइड केलं आपल्याला मग इथं 8 mm 8 mm करायला 8 लागेल. mm सात- सर. तू 6 पॉईंटच्या पुढे पाहिजे 8 mm बार आपल्याला लागेल इथं कारण 2500 बार आहेत त्यामुळे 8 mm डायमीटर आपल्याला रिंग लागेल आणि स्पेसिंग मध्ये बघा लिस्ट लाटरल डायमेन्शन किती होतं 400 mm पहिलं त्यानंतर 16 into 25 इज इक्वल टू किती येतं 400. 400. आणि लास्ट किती होतं 300 यातलं काय द्यायचं आपल्याला यातलं मिनिमम Minimum. मिनिमम कमी. किती आलं पाहिजे 300 आणि इथे किती आलं पाहिजे 8 म्हणून ते काय लिहितो हेन्स प्रोव्हाइड hence provide 8 mm diameter lateral ties at किती spacing 300 300 mm center to center center. to center. बघा तुम्हाला हे इम्पॉर्टंट आहे बरं का कॉलम डिझाईन कुठला पण येऊ द्या ऍक्सिल येऊ द्या युनिऍक्सिल येऊ द्या बायऍक्सिल येऊ द्या तिन्ही कॉलम बघितले आपण युनिऍक्सिल कॉलम बायऍक्सिल कॉलम त्याचे पर्सेंटेज स्टील कसे डिझाईन करायचे हे कसं करायचे तुम्हाला यायला पाहिजे उद्या कुठली बिल्डिंग दिली बिल्डिंग मधला कॉलम तुम्हाला डिझाईन करा म्हणला यू शुड बी एबल टू कॅल्क्युलेट द पर्सेंटेज स्टील लॉन्जिट्युडिनल स्टील अँड ट्रान्सफर स्टील ओके कळालं क्लिअर झालं याच्यामध्ये एनी क्वेरी डाऊट रिगार्डिंग दिस राहिलं फक्त स्केच आपला 8 mm जसं प्रोव्हाइड केलं लास्ट टाइमला सेम यू कॅन प्रोव्हाइड स्टील एनी क्वेरी डाऊट रिगार्डिंग दिस yes no any No, doubt sir. okay so we are going to stop here today next lecture we are going to see few more problems of axial bending and then we are going to finish this chapter okay thanks for joining the lecture